This is MJSV, JLN GFC, GJC Chenchalguda, Hyderabad. Today we are going to take up action. Telangana State Board of Intermediate Education, General Foundation Course, first year. Unit 3, Entrepreneurship, Entrepreneurial Behavior, Entrepreneurial Competencies, Women Empowerment, Make in India, Startups. Unit 3, వ్యవస్థాపకత, వ్యవస్థాపక ప్రవర్తన, వ్యవస్థాపక సామర్థ్యాలు, మహిళా సాధికారత, మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టార్టప్లు. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. Most of the risk and enjoying most of the rewards. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new idea, goal, goods, services, and behavior. Entrepreneur and entrepreneurship. Entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, services, and business or procedures. Entrepreneurship. A person or a group of persons who initiates and manages an entrepreneur venture is an entrepreneur. And what an entrepreneur does is entrepreneurship. It involves actions and interaction between the entrepreneur and enterprise. వ్యవస్థాపకుడు మరియు వ్యవస్థాపకత. వ్యవస్థాపకుడు ఒక కొత్త వ్యాపారాన్ని సృష్టించే వ్యక్తి. చాలా నష్టాలను భరిస్తాడు మరియు చాలా బహుమతులను పొందుతాడు. వ్యవస్థాపకుడు సాధారణంగా ఒక ఆవిష్కర్తగా కొత్త ఆలోచనలు, వస్తువులు, సేవలు మరియు వ్యాపారం లేదా విధానాలకు మూలం. వ్యవస్థాపకత ఒక వ్యవస్థాపక వెంచర్ను ప్రారంభించే మరియు నిర్వహించే వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల సమూహం. ఒక వ్యవస్థాపకుడు చేసేది వ్యవస్థాపకత. ఇది వ్యవస్థాపకుడు మరియు సంస్థ మధ్య చర్యలు మరియు పరస్పర చర్యలను కలిగి ఉంటుంది. Characteristics of an entrepreneur. Motivation. Entrepreneurs are by nature motivated. After all, they put in long hours to get the ventures off the ground and invest large sums, sometimes everything they have, to pursue their dreams. Value. Entrepreneurs have a vision as to what they want to achieve, how they can accomplish their objectives, and when they need on their side to reach their goals. Business secrecy. He should guard his business secrets from his competitors. Clear objectives. He must have a clear objective as to the exact nature of business or the nature of goods to be produced. Human relations. Maintain good relations with his customers, employees, etc. To maintain good relationship, he should have emotional stability, personal relation, tactfulness, and considerations. Decision making. Entrepreneurs not only need to have good decision making skills, but also must have the capacity to make those decisions quickly in order to avoid missing opportunities. ఒక వ్యవస్థాపకుడి లక్షణం. ప్రేరణ. వ్యవస్థాపకులు స్వభావంతో ప్రేరేపించబడ్డారు. అన్నిటికంటే వారు తమ వెంచర్లను భూమి నుండి దూరం చేయడానికి మరియు పెద్ద మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టడానికి, కొన్నిసార్లు వారి వద్ద ఉన్న ప్రతిదీ వారి కలలను కొనసాగించడానికి. విలువ. వ్యవస్థాపకులకు వారు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు, వారు తమ లక్ష్యాలను ఎలా సాధించగలరు మరియు వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఎవరి వైపు వారు అవసరం అనే దానిపై దృష్టి ఉంటుంది. వ్యాపార రహస్యం. అతను తన వ్యాపార రహస్యాలను తన పోటీదారుల నుండి కాపాడుకోవాలి. స్పష్టమైన లక్ష్యాలు. వ్యాపారం యొక్క ఖచ్చితమైన స్వభావం లేదా ఉత్పత్తి చేయవలసిన వస్తువులు స్వభావం గురించి అతనికి స్పష్టమైన లక్ష్యం ఉండాలి. మానవ సంబంధాలు. కస్టమర్లు, ఉద్యోగులు మొదలైన వారితో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించండి. మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగించడానికి అతను భావోద్వేగ స్థిరత్వం, వ్యక్తిగత సంబంధాలు, వ్యూహాత్మకత మరియు పరిగణలోని కలిగి ఉండాలి. నిర్ణయం తీసుకోవడం.
వ్యవస్థాపకులు మంచి నిర్ణయం తీసుకునే నైపుణ్యాలను కలిగి ఉండడమే కాకుండా అవకాశాలను కోల్పోకుండా ఉండటానికి త్వరగా ఆ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్: డూయింగ్ వాట్ యు లవ్, ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్, రికగ్నైజేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, ఇంక్రీజింగ్ income potential, own boss, innovation. Types of entrepreneurship: small business, builders, opportunities, specialist, innovators, superstar. Entrepreneur versus manager. Entrepreneur, owner. An entrepreneur is the owner of his own business. Servant, a manager is a servant of his employer. Profits, an entrepreneur earns profits from his business, which is uncertain and unlimited. Salary, a manager earns salary which is generally certain and limited. Full risk bearing, an entrepreneur is a person who has to take his high risk for starting and running venture. All functions, an entrepreneur has to look after all the functions of his organization. Less or no risk bearing, a manager takes less or no risk while performing his job. Selective functions, a manager looks after selective functions of an organization. Innovator, an entrepreneur is always an innovator in the lookout for new products and services. Executor, a manager is simply an executor who is responsible for executing the decisions of the owner and entrepreneur. 7B. విలువల యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు. విలువ ప్రవర్తనకు మార్గనిర్దేశం చేసే ప్రమాణాలను అందిస్తుంది. అవి బహుముఖ ప్రమాణాలు. ఒకే విలువ కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ప్రస్తుతం ఉన్న విలువల తీవ్రత విభిన్నంగా ఉండవచ్చు. వ్యక్తుల మధ్య పూర్వజన్మల వ్యత్యాసం విలువలను కలిగి ఉన్న వివిధ ప్రాధాన్యతలను వివరించవచ్చు. వ్యక్తిగత విలువ సాధనాలు మరియు చివరలకు సంబంధించినది. భారతీయ సంస్కృతి మరియు సమాజం యొక్క లోతైన నిర్మాణంలో విలువ మూలంగా ఉంది. వ్యవస్థాపక వైఖరులు. వైఖరి అంటే కార్మికుడు పనిని చేపట్టే ధోరణి. వివిధ రకాలైన పని వేర్వేరు వైఖరిని కోరుతుంది. వ్యవస్థాపకుడు సామాన్యుడి కంటే భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తాడు. విలువలు, ప్రేరణలు మరియు వైఖరి మన ప్రవర్తన యొక్క ముఖ్యమైన నిర్ణయాధికారులు. ఉద్దేశం లక్ష్యాలను సూచిస్తుండగా విలువ మరియు వైఖరులను బాగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే ఈ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మేము అవలంబించవచ్చు. Attitude commonly observed among successful entrepreneurs are using imaginational institution, tendency to take risks, enjoying the freedom of expressions and actions, looking for economic opportunities, finding satisfaction from successful completion of tasks, believing that they can influence and change the outcome, analyze prevailing situation and planning for own action. Entrepreneurial motivation. It means an inner or environmental stimulus to action. Forces of the factors that responsible to initiate sustaining behavior. విజయవంతమైన వ్యవస్థాపకులలో సాధారణంగా గమనించే వైఖరి. ఊహాజనక అంతర్దృష్టిని ఉపయోగించడం, రిస్క్ తీసుకునే ధోరణి, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారు. ఆర్థిక అవకాశాల కోసం వెతుకుతోంది. విధిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం నుండి సంతృప్తి పొందడం. వారు ప్రభావితం చేయగలరని నమ్ముతారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిని విశ్లేషించడం. వ్యవస్థాపక ప్రేరణ ఇది చర్యకు అంతర్గత లేదా పర్యావరణ ఉద్దీపన. దీక్షకు కారణమయ్యే కారకాల శక్తులు ప్రవర్తనకు కొనసాగించడం. ది మోటివేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్యాకేజ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ accompanied by various other things which are as follows. Self-efficiency is a person believe in his or her ability to succeed in a particular situation. People with strong sense of self-efficiency develop deeper interest in the activities in which they participate. People with weak sense of self-efficiency
focus on personal failings and negative outcomes. Creativity. Creativity is the ability of creation, that is the causing of new things exists. A thing that did not exist before now does not. That thing can be anything. Maybe concept like marginal utility that helps to explain previously unexplained phenomenon. Creating a new product for which the entrepreneur has anticipated future sales. Stretching one's own ability to perform is called a risk. It is one of the important factor of an entrepreneur. ప్రేరణ అనేది ఒక ప్యాకేజీ కాదు. ఇది ఈ క్రింద విధంగా ఉన్న అనేక ఇతర విషయాలతో కూడిన అంశం. స్వీయ సమర్థత. స్వీయ సమర్థత అనేది ఒక వ్యక్తి తన నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో విజయం సాధించగల సామర్థ్యం వైపు నమ్మకం. స్వీయ సమర్థత యొక్క బలమైన భావన ఉన్న వ్యక్తులు వారు పాల్గొనే కార్యకలాపాలపై లోతైన ఆసక్తిని పెంచుకోండి. స్వీయ సమర్థత బలీనమైన వ్యక్తులు వ్యక్తిగత వైఫల్యాలు మరియు ప్రతికూల ఫలితాలపై దృష్టి పెట్టండి. సృజనాత్మకత. సృజనాత్మకత అంటే సృష్టి యొక్క సామర్థ్యం. కొత్త విషయాల యొక్క కారణం ఉంది. ఇంతకు ముందు లేని ఒక విషయం, ఆ విషయం ఏదైనా కావచ్చు. ఇంతకు ముందు వివరించలేని విషయాలను వివరించడానికి సహాయపడే మార్జినల్ యూటిలిటీ వంటి భావన కావచ్చు. వ్యవస్థాపకుడు భవిష్యత్ అమ్మకాలను ఊహించి కొత్త ఉత్పత్తిని సృష్టించడం, ఒకరి స్వంత సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడం రిస్క్ అంటారు. ఇది ఒక వ్యవస్థాపకుడికి ముఖ్యమైన అంశం. Entrepreneurship. A person within a large corporation who takes direct responsibility for turning an idea into a profitable finishes product through assertive risk taking and innovation is an entrepreneur. Characteristics of an entrepreneurship. It promotes the managers to be more innovative and take more responsibility while demonstrating charismatic leadership qualities. Projects are funded by large business organization and agreed percentage of projects are remitted to the fund provider, headquarter of the business. Entrepreneurship will calculative. రిస్క్ తీసుకోవడం. వ్యవస్థాపకుడికి ఉన్న నష్టాలు మరియు రివార్డు కోసం అతని రివార్డు కోరడం, ఇది లాభం. విజయవంతమైన వ్యవస్థాపకుడికి అంటే ప్రజల కోరికలను తీర్చగల వ్యక్తికి బహుమతి ఇవ్వడం మరియు వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయడాన్ని, మూలధనాన్ని అందించడం అనే ద్వంద్వ ప్రయోజనానికి లాభాలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రమాదాల రకాలు. అధిక ప్రమాదం. ఒక వ్యక్తి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించినప్పుడు దానిని అధిక ప్రమాదం అని పిలుస్తారు. సమాచారానికి అజాగ్రత్తగా ఉన్నవారు కూడా రిస్క్ తీసుకునేవారు మరియు వారు జూదగాళ్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. తక్కువ ప్రమాదం. కొంతమంది వ్యవస్థాపకులు 1% అవకాశం ఉన్న చోట ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడరు. వైఫల్యం. తక్కువ స్థాయిలో జవాబుదారీతనం ఉన్నప్పుడు వారి నియంత్రణలో వారికి వనరులు లేవు. ఆధునిక ప్రమాదం. వ్యవస్థాపకులు వారి బలాలు, సామర్థ్యాలు గురించి చాలా లెక్కలు వేస్తారు. వనరులు. వారు తమ లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటారు. వారు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ప్రత్యామ్నాయాలను యాక్సెస్ చేస్తారు. రిస్క్ తీసుకునే ప్రవృత్తిలో అస్పష్టత, నిర్భయత యొక్క ఆశావాదం, సహనం ఉంటుంది. లీడర్షిప్. ఎంటర్ప్రీనియర్ ఈజ్ అ స్పెషల్ స్కిల్ సెట్. The business would be better off if leaders learn and adopt a bit of entrepreneurial focus as part of being successful and enduring in business. Entrepreneurship communication. Communication is a way to make interaction between people. Entrepreneurs always try to improve their communication skills because it will assist them in sharing their ideas and presenting them clearly and to constantly work in a better way with their staff, team members, clients and colleagues. న్యాయకత్వం. ఎంటర్ప్రీనియర్షిప్ అనేది ఒక ప్రత్యేకత నైపుణ్యం. వ్యాపారంలో విజయవంతం కావడం మరియు కొనసాగించడం వంటి వాటిలో నాయకులు కొంచెం వ్యవస్థాపక దృష్టిని నేర్చుకొని స్వీకరించినట్లయితే వ్యాపారం చాలా మంచిది. ఎంటర్ప్రీనియర్షిప్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ అనేది వ్యక్తుల మధ్య పరస్పర చర్య చేయడానికి ఒక మార్గం. వ్యవస్థాపకులు ఎల్లప్పుడూ వారి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తారు, ఎందుకంటే
ఇది వారి ఆలోచనలు పంచుకోవడంలో మరియు వాటిని స్పష్టంగా ప్రదర్శించడంలో మరియు నిరంతరం వారితో మంచి మార్గంలో పని చేయడానికి సహాయపడుతుంది. సిబ్బంది, జట్టు సభ్యులు, క్లయింట్లు మరియు సహచరులు. Entrepreneurial characteristics. 13 personal entrepreneurial characteristics (PECs) are found to be most useful for successful entrepreneurship. These competencies are: initiative, does things before being asked or focused by the event, takes action that goes beyond job requirements or the demands of the situation, acts to extend the business into new areas, products, or services, sees and acts on opportunities, sees and acts on new or unusual business opportunities, seizes unusual opportunities to obtain financing, equipment, land, workspace, or assistance. Persistence takes repeated actions to meet challenge or overcome an obstacle, switches to an alternative strategy to real a goal. వ్యవస్థాపక లక్షణాలు. 13 వ్యక్తిగత వ్యవస్థాపక లక్షణాలు పిఈసి విజయవంతమైన వ్యవస్థాపకతను చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. ఈ సామర్థ్యాలు: చొరవ, ఈవెంట్ అడిగే ముందు లేదా దృష్టి పెట్టే ముందు పనులు చేస్తుంది. ఉద్యోగ అవసరాలు లేదా పరిస్థితి యొక్క డిమాండ్లకు మించిన చర్య తీసుకుంటుంది. వ్యాపారాన్ని కొత్త ప్రాంతాలు, ఉత్పత్తులు లేదా సేవల్లోకి విస్తరించడానికి పనిచేస్తుంది. అవకాశాలపై చూస్తుంది మరియు పనిచేస్తుంది. కొత్త లేదా అసాధారణమైన వ్యాపార అవకాశాలపై చూస్తుంది మరియు పనిచేస్తుంది. ఫైనాన్సింగ్, పరికరాల, భూమి, పని స్థలం లేదా సహాయం పొందడానికి అసాధారణ అవకాశాలను స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. నిలకడ, సవాళ్లను ఎదుర్కొనడానికి లేదా అడ్డంకిని అధిగమించడానికి పదే పదే చర్యలు తీసుకుంటుంది. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహానికి మారుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ సీకింగ్, టేక్ యాక్షన్ ఆన్ ఓన్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు హెల్ప్ అచీవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ క్లారిఫై ప్రాబ్లమ్. Personally seeks information of clients, suppliers, competitors. Use personal and business contracts or information networks to obtain useful information. Concern for high quality, innovation, and efficiency. Looks for on finds the ways to do things better, faster, or cheaper. Acts to do things that meet or exceed standards of excellence or improve on past performance. Commitment to work contract. Places the highest priority on setting a job completed. Accepts full responsibility for problems in completing a job. Make a personal sacrifice or extend extraordinary effort to complete a job. Pitches in with workers or on work in their place to get a job done. Systematic planning. Develop and uses logical step-by-step plans to reach goals. Plans by breaking a large task down into subtasks. Keep financial records and uses them to make business decisions. సమాచారం కోరడం, లక్ష్యాలను సాధించడంలో లేదా సమస్యలను వివరించడంలో సహాయపడడానికి సమాచారాన్ని పొందడానికి స్వంతంగా చర్య తీసుకోండి. క్లయింట్లు, సరఫరాదారులు, పోటీదారులపై వ్యక్తిగతంగా సమాచారాన్ని కోరుతుంది. ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని పొందడానికి సమాచార నెట్వర్క్లలో వ్యక్తిగత మరియు వ్యాపార ఒప్పందాలను ఉపయోగిస్తుంది. అధిక నాణ్యత, ఆవిష్కరణ మరియు సామర్థ్యం కోసం ఆలోచించండి. మంచి, వేగవంతమైన లేక చౌకైన పనుల కోసం వెతుకుతుంది లేదా కనుగొంటుంది. శ్రేష్టత యొక్క ప్రమాణాలను అనుగుణంగా లేదా మించిపోయే పనులను లేదా గత పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు పనిచేస్తుంది. పని ఒప్పందానికి అంగీకారం, పూర్తయిన ఉద్యోగాన్ని సెట్ చేయడానికి అధిక ప్రాధాన్యతని ఇస్తుంది. ఉద్యోగం పూర్తి చేయడంలో సమస్యలకు పూర్తి బాధ్యతను స్వీకరిస్తుంది. వ్యక్తిగత త్యాగం చేయండి లేదా ఉద్యోగం పూర్తి చేయడానికి అసాధారణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. పనిని పూర్తి చేయడానికి వారి స్థానంలో పనిచేసే కార్మికులతో పిచ్చులు. క్రమబద్ధమైన ప్రణాళిక, లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి తార్కిక దశల వారి ప్రణాళికను అభివృద్ధి చేయండి మరియు ఉపయోగిస్తుంది. ఒక పెద్ద పనిని ఉప పనులుగా విభజించడం ద్వారా ప్రణాళికలు. అది ఆర్థిక రికార్డులను ఉంచండి మరియు వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వాటిని ఉపయోగిస్తుంది. Problem solving generates new and potentially unique ideas or innovative solutions to reach goals. Switches to an alternative strategy to reach a goal. Self-confidence has a strong belief in one's own abilities. Stick with own judgments in the face of opposition or early lack of success. Expresses confidence in one's own ability to complete a different task or meet a challenge. Persuasion uses deliberate
strategies to influence or persuade others, uses business and personal contracts as agents to accomplish own objects. Uses of influencing strategies. Uses of variety of strategies to influence or persuade others to accomplish acts to develop business contracts. Goal settings. Articulate clear, long range visions and goals. Risk talking states a preference of situations involving a challenge or moderate risk. Deliberately calculates risk. సమస్య పరిష్కారం లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కొత్త మరియు సంభావ్యమైన ప్రత్యేకమైన ఆలోచనలు లేదా వినూత్న పరిష్కారాలను రూపొందిస్తోంది. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహానికి మారుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం ఒకరి స్వంత సామర్థ్యాలపై బలమైన నమ్మకం ఉంది. వ్యతిరేకత ప్రారంభంలో విజయం లేకపోవడంతో సొంత తీర్పులతో కర్రలు వేరొకరికి పనిని పూర్తి చేయడానికి లేదా సవాలును ఎదుర్కోవడానికి ఒకరి స్వంత సామర్థ్యంపై విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. ఒప్పించడం ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి లేదా ఒప్పించడానికి ఉద్దేశపూర్వకమైన వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తుంది. సొంత లక్ష్యాలను సాధించడానికి వ్యాపార మరియు వ్యక్తిగత ఒప్పందాలను ఏజెంట్లుగా ఉపయోగిస్తుంది. ప్రభావితం చేసే వ్యూహాల ఉపయోగాలు ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి లేదా సాధించడానికి ఒప్పించడానికి వివిధ రకాల వ్యూహాల ఉపయోగాలు. వ్యాపార ఒప్పందాలను అభివృద్ధి చేయడానికి చర్యలు. లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడం స్పష్టమైన సుదూర దర్శనాలు మరియు లక్ష్యాలను వివరించండి. రిస్క్ తీసుకోవడం సవాలు లేదా మితమైన ప్రమాదం ఉన్న పరిస్థితులను ప్రాధాన్యనిస్తుంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రమాదాన్ని లెక్కిస్తుంది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. The topic on women empowerment is a burning issue all over the world. Women empowerment and women equality with men is a universal issue. Women empowerment refers to the creation of an environment for women where they can make decisions of their own for their personal benefits as well as for the society. Women empowerment refers to increasing and improving the social, economic, political, and legal strength of the women, to ensure equal right to women and to make them confident enough to claim their rights, such as freely live their life with a sense of self-worth, respect and dignity, have complete control of their life, both within and outside of their home and workplace. మహిళా సాధికారత అనే అంశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మండుతున్న సమస్య. పురుషులతో మహిళా సాధికారత మరియు మహిళల నాణ్యత అనేది సార్వత్రిక సమస్య. మహిళా సాధికారత అనేది మహిళల కోసం ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ వారు తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం మరియు సమాజానికి వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. మహిళా సాధికారత అనేది మహిళల సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు చట్టబద్ధమైన బలాన్ని పెంచడం మరియు మెరుగుపరచడం, మహిళలకు సమాన హక్కు నిర్ధారించడం మరియు వారి హక్కులను క్లెయిమ్ చేయడానికి తగినంత నమ్మకాన్ని కలిగించడం, స్వీయ విలువ, గౌరవం మరియు గౌరవ భావనతో వారి జీవితాన్ని స్వేచ్ఛగా గడపండి. వారి ఇంటి మరియు కార్యాలయంలో మరియు వెలుపల వారి జీవితంపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉండండి. వై women empowerment is important. Under employed and unemployed, women population constitutes around 50% of the world population. A large number of women around the world are employed. The world economy suffers a lot because of the equal opportunity for women at workplaces. Equally competent and intelligent, women are equally competent. Nowadays, women are even ahead of men in many socio-economic activities. Talented, women are as talented as men. Previously, women were not allowed or higher education like men and hence their talents were wasted. But nowadays, they are also allowed to go for higher studies and encourages women to show their talents which will not only benefit or individually but to the whole world at large. Today, many women are accompanying the top position of multinational companies. మహిళా సాధికారత ఎందుకు ముఖ్యమైనది? నిరుద్యోగులు మరియు నిరుద్యోగుల కింద ప్రపంచ జనాభాలో మహిళల జనాభా 50%. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు నిరుద్యోగులు.
కార్యాలయాల్లో మహిళలకు సమాన అవకాశం ఉన్నందున ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా నష్టపోతుంది. సమానంగా సమర్థుడు మరియు తెలివైనవాడు. మహిళలు సమానంగా సమర్థులు. ఈ రోజుల్లో మహిళలు కూడా ముందున్నారు. అనేక సామాజిక ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో పురుషులు ప్రతిభావంతులైన పురుషుల మాదిరిగానే ప్రతిభావంతులు. ఇంతకు ముందు పురుషుల మాదిరిగా మహిళలను ఉన్నత విద్యకు అనుబంధించలేదు మరియు అందువల్ల వారి ప్రతిభ వృధా అయ్యింది. కానీ ఈ రోజుల్లో వారు ఉన్నత చదువులకు వెళ్ళడానికి కూడా అనుమతించబడ్డారు. అది మహిళ తన ప్రతిభను చూపించమని ప్రోత్సహిస్తుంది. అది ఆమెకు వ్యక్తిగతంగా మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. నేడు చాలా మంది మహిళలు బహుళ జాతి కంపెనీలలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ. The main advantage of women empowerment is that there will be overall development of society. Economic benefits. Women empowerment also leads to more economic benefits, not to the individuals but to the society as well. Reduction in domestic violence. Women empowerment leads to decrease in domestic violence. Uneducated women are at higher risk for domestic violence than uneducated women. Reduction in corruption. Women empowerment also reduces poverty. Sometimes the money earned by the male member of the family is not sufficient to meet the demands of the family. The added earning of women helps the family to come out of poverty trap. Reduce poverty. Women empowerment also reduces poverty. Sometimes the money earned by the male member of the family is not sufficient to meet the demands of the family. The added earning of women helps the family to come out of poverty trap. సమాజం యొక్క మొత్తం అభివృద్ధి. మహిళా సాధికారత యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే సమాజంలో మొత్తం అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు. మహిళా సాధికారత కూడా వ్యక్తులకు కాకుండా సమాజానికి కూడా ఎక్కువ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను దారితీస్తుంది. గృహహింసలో తగ్గింపు. మహిళా సాధికారత గృహహింస తగ్గుతుంది. చదువుకోని మహిళ కంటే చదువు రాని స్త్రీలు గృహహింసకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అవినీతి తగ్గింపు. మహిళా సాధికారత కూడా పేదరికాన్ని తగ్గిస్తుంది. కొన్నిసార్లు కుటుంబంలోని మగ సభ్యుడు సంపాదించిన డబ్బు కుటుంబం యొక్క డిమాండ్లను తీర్చడానికి సరిపోదు. మహిళల అదనపు సంపాదన కుటుంబం పేదరికం ఉచ్చు నుండి బయటపడడానికి సహాయపడుతుంది. పేదరికాన్ని తగ్గించండి. మహిళా సాధికారత కూడా పేదరికాన్ని తగ్గిస్తుంది. కొన్నిసార్లు కుటుంబంలోని మగ సభ్యుడు సంపాదించిన డబ్బు కుటుంబం యొక్క డిమాండ్లను తీర్చడానికి సరిపోదు. మహిళల అదనపు సంపాదన కుటుంబం పేదరికం ఉచ్చు నుండి బయటపడడానికి సహాయపడుతుంది. నేషనల్ డెవలప్మెంట్. Women are increasingly participating in the national development process. They are making the nation proud by their outstanding performances almost every spheres, including medical, science, social services, engineering. Irrecapable in some society. Women are considered irreplaceable for certain jobs. జాతీయ అభివృద్ధి. జాతీయ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో మహిళలు ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నారు. మెడికల్ సైన్స్, సోషల్ సర్వీసెస్, ఇంజనీరింగ్ సహా దాదాపు ప్రతి రంగాలలో వారు చేసే అత్యుత్తమ ప్రదర్శనల ద్వారా వారు దేశాన్ని గర్వపడుతున్నారు. కొన్ని సమాజంలో భర్తీ చేయనిది, కొన్ని ఉద్యోగాలకు మహిళలకు భర్తీ చేయలేనిదిగా భావిస్తారు. It also helps to facilitate job creation, foster innovation, enhance skill development and product intellectual property. The logo of Make in India, a lion made of great gear wheels itself, reflects the integral role of manufacturing in government's vision and national development. The initiative is built on 4 pillars which are as follows: new process, new infrastructure, new sectors, new mindset. మేక్ ఇన్ ఇండియా. మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది భారతదేశంలో తమ ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి జాతీయ అలాగే బహుళ జాతి కంపెనీలను ప్రోత్సహించడానికి భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన చొరవ. దీనిని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 25 సెప్టెంబర్ 2014 ప్రారంభించారు. లక్ష్యాలు: భారతదేశాన్ని ప్రపంచ ఉత్పాదక కేంద్రంగా మార్చడానికి, బహుళ జాతీయ మరియు దేశీయ కంపెనీలను తమ ఉత్పత్తులను భారతదేశంలోనే ప్రోత్సహించడం ద్వారా అగ్ర పెట్టుబడిదారుల సహాయంతో దేశంలో గ్రోత్మైన వృద్ధి మరియు విలువైన ఉపాధి కల్పనను నిర్ధారించడం. ఇది పార్టీలకు, పెట్టుబడిదారులకు మరియు మన దేశానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఈ ప్రచారం దేశంలోని యువత స్థాయిని మెరుగుపరిచేందుకు, విలువైన
మరియు గౌరవనీయులైన ఉద్యోగాల సంఖ్యను సృష్టించడం మరియు దాదాపు 25 రంగాలలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ రంగాలు ఆటోమొబైల్స్, కెమికల్స్ మొదలైనవి. జనరల్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ యూనిట్ 3 షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్, లఘు ప్రశ్నలు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్? వ్యవస్థాపకత అంటే ఏమిటి? హూ ఈజ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్? వ్యవస్థాపకుడు ఎవరు? వై ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఈజ్ నీడెడ్? వ్యవస్థాపకత ఎందుకు అవసరం? వాట్ ఈజ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్? ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటే ఏమిటి? డిఫైన్ వాల్యూ. విలువను నిర్వచించండి. వాట్ ఈజ్ అన్ యాటిట్యూడ్? వైఖరి అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ మోటివేషన్? ప్రేరణ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై క్రియేటివిటీ? సృజనాత్మకత అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ రిస్క్? ప్రమాదం అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై లీడర్షిప్? నాయకత్వం అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్? మహిళా సాధికారత అంటే ఏమిటి? రైట్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా. మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ గురించి రాయండి. రైట్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ స్టార్టప్స్. స్టార్టప్ల గురించి క్లుప్తంగా రాయాలి. జనరల్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ లాంగ్ టైప్ క్వశ్చన్స్, వ్యాసరూప ప్రశ్నలు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. వ్యవస్థాపకుడి లక్షణాలను వివరించండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అండ్ మేనేజర్. వ్యవస్థాపకుడు మరియు మేనేజర్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వివరించండి. వాట్ ఆర్ ద కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్? వ్యవస్థాపకత యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఏమిటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అండ్ ఇంట్రప్రెన్యూర్. వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ మధ్య తేడాలను వివరించండి. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్? విలువ యొక్క ప్రాముఖ్యత లక్షణాలు ఏమిటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. వ్యవస్థాపకుడి వైఖరిని వివరించండి. రైట్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రిస్క్. ప్రమాదాల రకాల గురించి వ్రాయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్రీఫ్లీ వేరియస్ పర్సనల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వివిధ వ్యక్తిగత వ్యవస్థాపకత లక్షణాలను క్లుప్తంగా వివరించండి. వై ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ నీడెడ్? మహిళా సాధికారత ఎందుకు అవసరం? వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా? భారతదేశంలో మేక్ ఇన్ ఇండియా యొక్క లక్ష్యాలు ఏమిటి? రైట్ అబౌట్ ద యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్. స్టార్టప్ల ప్రత్యేక లక్షణం గురించి వ్రాయండి.